Bhagavad Gita. Bhagavad Gita-லை 10வது அத்தியாயத்தில் 8வது ஸ்லோகத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். So that's the beautiful thing that we're going to read. Let me read that verse. Chapter 10, text 8. Aham sharvasya prabhavo matta sharvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Everyone recite together with me. Aham sharvasya prabhavo matta sharva pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava shamanvitaha. So this is the verse which Krishna is showing his supremacy. Okay, Krishna is showing his supremacy in this verse by telling that Krishna is telling that to Arjuna in Bhagavad Gita, of course it's telling to all of us as well, I am the source of all spiritual and material world, and from me, and everything emanates from me, means everything comes from Krishna. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their heart. அவரை கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரா, கிருஷ்ணர் தான் இந்த பௌதிக லோகமும் சரி இல்லை ஆன்மீக லோகம் வைகுண்ட லோகமும் சரி இரண்டுமே அவர்கிட்ட இருந்தா வந்துச்சா, எவன் ஒருவன் ரொம்ப ஞானி, எவன் ஒருவன் பர்ஃபெக்டா இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் பகவான்கிட்ட முழு மனதோட பக்தி செய்வான்னு பகவான் சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. It's a very beautiful verse, whenever we tell about Krishna's supremacy, we can always quote back to this verse in Bhagavad Gita, chapter 10, text 8. Okay, so it's already 10 o'clock. Let us move on by telling the stories of Krishna from Krishna book. So today we are reading from chapter. Can I have some comments? Which chapter are we reading today for those who are joining since day one, or some may be joining from past few chapters? It's okay. Can I know which chapter are we reading today, dear devotees? ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாவது அத்தியாயம் இன்னைக்கு நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்? யாராச்சும் ஐடியா இருக்கா? இன்னைக்கு நம்ம எத்தனாவது அத்தியாயத்தில் லீலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்? கண்ணனோட லீலைகள் 13வது அத்தியாயம். வெரி நைஸ் அனராஜ், வெரி குட். ஓகே, எவ்ரிவன் இஸ் டெல்லிங் 13. எஸ், 13வது அத்தியாயம். நேற்று 12வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். Great mind thinks alike. Okay, very nice. Okay, now I would like to have a question and answer session. Okay, I'm gonna ask question and whoever answer quickly, okay, we'll chant Hare Krishna for them. Okay, the first question. Name a demon which was killed by Krishna so far. Means in past 12th chapter, name which demons are killed by the Lord. Quickly, I want to know which the name. There's so few demons the Lord killed so far. Putana, Hagashura. Okay, let's see what's the first comment. Kamsa unaka Krishna killed panala according to our Lila. Okay, Balaji Agashura, yes, Agashura was killed yesterday. Bhakasura, yes, Vaidish Bhakasura. Okay, Putana, Aghasuran, Bhakasuran. Okay, any other Asuran? Bhakasuran, Agasuran, and Putana. Anyone? The wind, the Suravali demon. Anyone remember the Suravali demon? Any idea of the Suravali demon? What is the question? The question is, name a demon which Krishna killed for the past 12 chapters. Not Kamsa. This Kamsa is yet to be killed. Of course, he's killed. Krishna's Kamsa Sunimarthanam. Why do you... Okay, so this is the thing. Vatsasura. Okay, Vatsasura is the calf demon, and there's another Asura by the name of Trinavarta. Okay, very nice, very nice. All glories to all of you for beautifully remembering the past time. Okay, next question is, name one devotee where Krishna showed mercy unto him. Name one devotee. Any name. I will take questions at 10:30. Thank you, my dear moderators, for updating this. Yes, I'll take questions at 10:30. Okay. Until then, I'll just continue telling stories because a lot of you are here just to hear stories. So I'm not going to interrupt. So yes. So name a devotee. ஒரு பக்தரோட பேரை சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் கண்ணன் எந்த பக்தருக்கு கருணை காமிச்சிருக்காருன்னு, எந்த பக்தருக்கு இருந்திருக்காரு இது வரைக்கும் 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் எத்தனையோ பக்தர்கள் கூட லீலை புரிந்தாரு. அந்த மாதிரி ஒரு பக்தரோட பேரை நீங்க சொல்லணும். Name a devotee's name. Anyone have any idea? Okay. பக்தரோட பேர் சொல்லும். அசுரரோட பேர் சொன்னோன்னு எல்லாம் வந்தீங்க, பூதனா, பாகாசுரா, திருநாவரத்தா அப்படி இப்படின்னு. ஆனா பக்தர் பேர் சொன்னோன்னு எல்லாம் அமைதி ஆயிட்டு விட்டீங்களே. யாஹா, என்ன அது? சரி, பக்தரோட பேரா? ஸோ பக்தரோட பேரா எப்படி? த கோபிகாஸ். ஓகே, வெரி நைஸ். பலராம், கோபிகாஸ், மதர் யசோதா, தேவகி அம்மா. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ஓகே, யசோதா அம்மா. ஓகே, ஓகே, குட் குட்.
All of you remember. ஸோ இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்ப்போம். ஸோ கண்ணன் வந்து ஆகாசுரன்னு ஒரு அசுரனை வதம் பண்ணாரு. வதம் பண்ண பிறகு நேற்று கடைசியாக பார்த்தோம், எஸ் ருக்மணி, நாட் டு ஃபர்கெட் ருக்மணி, வதம் பண்ண பிறகு 1 ஆண்டு காலத்துக்கு இந்த அகாசுரனை வதம் பண்ண லீலை வந்து விருந்தாவன் மக்கள் பேசவில்லையா அப்படின்னு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பாகவதத்தில் சொல்றாரு. ஆனால் எல்லாரும் கேட்பீங்க, யான் இந்த 1 காலம் வந்து கோபர்கள் வந்து இந்த லீலையை சொல்லவில்லை, 1 காலங்கள் இதுங்களாம் எங்க போய் விட்டார்கள் அப்படின்னு எல்லாரும் யோசிப்பீங்க. So let us read from it. Sukadeva Goswami was very much encouraged when Parikshit Maharaj asked him why the cowherd boys did not discuss the death of Agasura until 1 year has passed. He explained thus, "My the king, you are making the subject matter of transcendental pastime of Krishna fresher for your inclusiveness. It is said that the nature of a devotee is to constantly apply his mind, energy, words, ears in hearing and chanting about Krishna." கண்ணனோட பக்தர்கள் எப்பயுமே மனதும் சரி, அவங்க எனர்ஜி, வார்த்தைகள் எல்லாம் கண்ணனோட நாமத்தம் புகழும் படிக்கிறதுக்காக தான் உபயோகப்படுத்துவார்களா. திஸ் இஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வுன்னு சொல்றாங்க. And one who wrapped in hearing and chanting about Krishna, the subject matter never become hanged all. யார் ஒரு கண்ணனோட லீலைகை நுணுக்கமாக எப்போதும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோமோ, நம்ம வந்து அது ரொம்ப ரெலிஷ் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம். அது ரொம்ப முக்கியம். கண்ணனோட லீலைகளை வந்து அற்புதமாக கேட்க வேண்டும். That is significant of the transcendental subject matter in contrast of the material subject matter. அப்போனா வந்து பௌதிக லோகத்தில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்கும் ஆன்மீக லோகத்துக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வித்தியாசம்னா, கண்ணனோட லீலைகள் வந்து ரொம்பயாக அமிர்தமாக இருக்கும். ஸோ the subject matter becomes stale and one cannot hear a certain subject for a long time. Okay, so இந்த மாதிரி வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பத்தி நிறைய சொல்றாங்க. So let us go back to the past time of the Lord, what happens here. Okay, so இப்போ என்ன நடக்குது? Yesterday we heard that how the demon Agasura was a big serpent which was killed by the Lord himself. On hearing on this proposal, so அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? ஆக்சுவலி வந்து லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சு. Them used to be schoolmate. Oh, Hare Krishna. Hi Joshua. Hi. So, my dear friend, just see how, okay, இப்போ என்ன நடக்குதா? ஆகாசுரனை கொண்ட பிறகு they all went to the bank of river Yamuna. அங்கே போயிட்டு எல்லாரும் வந்து லஞ்ச் டைம் சாப்பிடலான்னு போயிருக்காங்க. ஸோ அங்கே போகும்போது அங்கே இந்த யமுனா ஓரத்தில் அழகாக தாமரை மலர்கள்லாம் மலர்ந்து அழகாக இருந்துருச்சு அந்த இடத்துல. அங்கே வந்து மயில்கள்லாம் வந்து கூவிக்கிட்டு இருந்துச்சா, அந்த இடமே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சா. அந்த இடத்த பார்க்கும்போது கண்ணன் ஆசைப்பட்டார, இந்த இடத்துலையே வந்து நான் நண்பர்களோடு சேர்ந்து இங்கேவே நான் உட்காந்து சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு முடிக்கிறாரா. ஸோ on hearing the proposal from Krishna, கிருஷ்ணா சொல்கிறார், இங்கேயே நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடுவோம். ஆல் த பாய்ஸ், கிருஷ்ணரோட கோபுரங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஆனந்தமாக சொன்னாரா, certainly let us all sit down here to take our lunch. கண்டிப்பாக இங்கே அமர்ந்து விட்டு நம்மலாம் வந்து நம்ம மதியம் நேர உணவை உண்ணவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் லெட் லூஸ் காஃப் டு ஈட் சாஃப்ட் கிரா. அப்புறம் அங்கே இருக்கிற கண்ணு குட்டிங்களாம் இருக்குங்களே, அதுங்களெல்லாம் வந்து கொஞ்ச நேரம் திறந்து விட்டு அதுங்களும் வந்து அப்படியே வந்து புல்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணன் வந்து நடுவில் உட்காந்துக்கிறாரா. சுற்றி அவரோட கோபுரங்கள் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்களா. பாகவதத்தில் என்ன சொல்றாங்களா, ஒரு தாமரை மலர் இருக்கும் தெரியுமா, தாமரை மலர் வந்து நடுவில் பார்த்தீங்களா, அந்த நடுவில் தான் வந்து அந்த சீட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் தான் நடுவில் உட்காந்துருந்தாரா. அந்த பசங்க எல்லாம் தாமரை மலர்களோட பெட்டல்ஸ் போல சுற்றி உட்காந்துருந்தாங்க. எல்லாரும் பகவானை ஃபேஸ் பண்ணி கிருஷ்ணரை சென்டரில் வச்சு உட்காந்துருந்தாங்களா. ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் லெசன் தட் வி கேன் டேக் ஃப்ரம் த கோபர்கள் ஃப்ரம் ஹியர். வாட் இஸ் தட் லெசன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். என்ன லெசன் எடுக்கலான்னு? தட் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் கிருஷ்ணா இன் த சென்டர் ஆஃப் அவர் லைஃப். That is the lesson that we can learn from here. கண்ணனை நம்ம வாழ்க்கையில நடுவுல வெட்டிக்க வேண்டும். We shouldn't keep Krishna in a one corner. It's like if you being touch and go to Krishna, means once in a while only you just remember him. And yegatat mam prapatyanti, the Lord also reciprocates equally. But the thing is, the Lord is very merciful. He still think of our welfare and things like that. But the thing is, we shouldn't be like that. வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் கோகுல அஷ்டமிக்கு கிருஷ்ணர் வந்து பாதெல்லாம் வரைஞ்சி ஃபென்சியாக செஞ்சுட்டு and rest of the year you don't even think of Krishna. That's not how we're supposed to be. You should think of Krishna சதாவாக கண்ணனை நினைத்துக்க வேண்டும். எப்படி நினைக்க கோபர்கள் மாதிரி கண்ணனை எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கையில நடுவுல வைத்துக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த கோபர்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம். So while taking lunch, each boy began to manifest a different kind of relation with Krishna, and they enjoyed each other company with joking words. While thus enjoying lunch with his friend, Lord Krishna's flute was pushed within the belt of
பெல்ட் ஆஃப் இஸ் கிளாத். கிருஷ்ணர் வந்து புல்லாங்குழல இடுப்புல ஓரத்துல வந்து அவர் கயிறு கட்டியிருப்பாரு, ஒரு துணி கட்டியிருப்பாரு. அந்த துணி ஓரத்துல அவர் அங்க அப்படி வச்சிருந்தாராம். The supreme personality of God is Sri Krishna, who accept the result of all great sacrifice, was laughing and joking, enjoying the lunch with his friends in Vrindavana. விருந்தாவனத்தில் இவங்கெல்லாம் வந்து ஆனந்தமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம். As for the boys, they were simply enjoying the transcendental bliss in the company of the supreme personality of God. நேத்து கூட நம்ம படிச்சோம், இந்த கோபுரங்கள் கண்ணனுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். கண்ணனுக்கு வந்து நண்பராக வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமருக்கு வந்து சொந்த ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்து இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன அளவுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும்னு நம்ம வந்து நேத்து பார்த்தோம். ஸோ இப்படிதான் வந்து எல்லாரும் உட்காந்து யமுனை கரையிலே பகவானு கூட என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க, லஞ்ச் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்களா. அங்கே இருக்கிற பசங்க எல்லாரும், ஆயிரக்கணக்கு பசங்கள் எல்லாரும் கண்ணனை நடுவில் வைத்து கொண்டு ஒரு ஆளும் கண்ணனுக்கு பிரசாதத்தை பரிமாறிக்கிட்டு, கண்ணா நான் இதை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், கண்ணா கண்ணா நான் இதை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், நீ ஷேர் பண்ணிக்கோ, என்னோடய சாப்பிட்டு பாரு கண்ணா, கண்ணா நீ என்ன சாப்பிட்ற கண்ணா, எனக்கும் கொஞ்சம் கொடு, நானும் சாப்பிட போறேன். சில பேர் கண்ணை கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது வாயிலேருந்து எடுத்து எனக்கு நீ கடிச்சது தான் வேணும், அந்த மாதிரி ரொம்ப லவ்விங் அஃபேக்ஷனோடு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்களா. அந்த சமயத்துல இந்த கண்ணுக்குட்டிங்களா மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சுங்களே. இந்த கண்ணுக்குட்டிங்களா என்ன நடந்துச்சுங்க, இந்த கண்ணுக்குட்டிங்களா வந்து அப்படியே அப்படியே புல்ல மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சுங்க. ஸோ அதுங்களா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுங்களா, நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கிராஸ் கிடைக்குது சொல்லி ரொம்ப டீப்பான ஃபாரஸ்ட்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்களா. At that time the calves that were pasturing nearby entered into the deep forest for new grass and gradually went out. அப்புறம் தூரமாக போய் பார்வையிலேருந்து தென்படாம அளவுக்கு வந்து தூரமாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்களா. அந்த நேரத்தில் அந்த பசங்க கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு கத்துதுங்களாம். ஏன்னா எனக்கு பயம் வந்துருச்சா, அஜிஜோ என்னப்பா நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்மளை வந்து கண்ணுக்குட்டிங்களை பார்த்துக்க சொல்லுறதுக்காக கொண்டு வந்தோம், இதுங்களை சுதந்திரமாக விட்டு இதுங்க எங்கோ போயிருச்சுங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் அவங்க பயத்தில் வந்து கிருஷ்ணான்னு சொன்னிச்சுங்களா. ஆனால் நம்மளுக்கெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேணும், பயமே பகவானை பார்த்து பயப்படம்னால யார் ஒருவன் கிருஷ்ணன்னு சொல்கிறான் அவனுக்கு பயமே கிடையாது. ஸோ அது ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபேக்ட், அது நம்ம இப்பவுமே தெரிஞ்சு. பயமே கிருஷ்ணரை பார்த்து பயப்படமா, அது போல கிருஷ்ணான்னு சொன்னா பயமே நம்ம கிட்ட வராது. ஸோ எல்லாரும் கிருஷ்ணான்னு சொல்லுற நேரத்தில் கொஞ்ச நேரத்தில் மனதுக்கு ஆறுதலாக இருந்துச்சா. ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து when you are in a situation which you are very scared, where very very awkward position, all of you chant Krishna Krishna, don't forget this name. This is the call out for the Lord's name. எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணுங்க, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. That's what the Gopas commented. That's what the Gopas screamed out from their heart. இவன் திரௌபதியை கூட யாருமே அவனால காப்பாற்ற முடியல. இன்னும் கொஞ்சம் ஆஃபாக போகிறோம், கண்ணா கண்ணா கூட கூப்பிடலாம். கிருஷ்ணருக்கு வந்து நாம காரி பகுதான்னு இது சரி. எல்லாரும் கண்ணனை ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்கும் போது நம்ம எப்படி கிருஷ்ணா, எப்படி திரௌபதி வந்து கண்ணனை கூப்பிட்டாலும், எப்படி இந்த கோபுரங்கள் பயத்தில் கூப்பிட்றா, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஐ வாண்ட் டு see கிருஷ்ணா மோ ஏஸ். ஸோ ஐ கேன் see கிருஷ்ணா அண்ட் நாராயண் இஸ் சேம் பர்சன், டோன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் தெம். கண்ணனும் நாராயணும் ஒருத்தர் தான். இரண்டு பேரும் 4 சதுர்புஜமாக இருந்தால் சங்கு சக்கர சதுதீர குண்டலம் 4 கரங்கள் இருந்தால் அது வந்து விஷ்ணு, 2 கரங்கள் இருந்தால் அது கண்ணன். சரியா? கிருஷ்ணா. ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூ, எவ்ரி ஒன் கால் கிருஷ்ணா லவுட்லி. ஐ ஹோப் ஐ கேன் ஹியர் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் யூ. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஓகே, வெரி நைஸ். தமிழ் செல்வி தான் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க. வெரி நைஸ். ஸோ இந்த கோபுரங்கள்லாம் அப்படி சொல்லும் போது கண்ணன் உடனே சொன்னாரா, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ டிட் நாட் நீட் டு இன்டரப்ட் யுவர் லஞ்ச். Go on enjoying. I am going personally where the calves are. எங்க வந்து என்ன ஆகிவிட்டது, என் ஸ்க்ரீனுக்கு திடீர்னு வந்து அப்படியே பிளாங்க் ஆயிடுச்சு. ஓகே சரி, கோபுரங்கள் கண்ணன் சொன்னார் கோபுரங்கள்கிட்ட, நீ பயப்படாத கண்ணா. கோபுரங்கள் கண்ணன் கோபுரம் சொன்னீங்களா, பயப்படாதீங்க, நானே வந்து பர்சனலாக போயிட்டு இந்த கண்ணுக்குட்டிகள்லாம் எங்கே இருக்குங்க நான் போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். ஓகே, அட் தட் டைம் அப்போ தான் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னே தான் ஆகாசுரனை வதம் பண்ணார். இங்கே நினச்சி பாருங்களேன், அவ்வளோ பெரிய அசுரனை வதம் பண்ணி நம்மளாம் அவ்வளோ பெரிய அசுரனை பார்த்தாலே த்ரோமேட்டிக்காக ஆகிட்டு நேரம் சைக்காட்ரிக் வார்டில் போய் படுத்து கிடந்திருப்போம். ஆனால் இதுங்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய அசுரனை பார்த்து கூட பரவாயில்ல சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா கூட ஹாப்பியாக லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்குதுங்க. ஸோ இதுதான், if you have Krishna as your friend, even at the greatest calamities, you will be very peaceful and happy. That's a fact. You should make friendship with Krishna. Shuhirdam Sharva Bhutanam. He is a real friend. ஏன்னா கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டாக தான் என்ன நடந்தாலும் நம்ம வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்போம். ஓகே, கிருஷ்ணா. ஸோ
அப்ப என்ன நடந்துச்சா, ஆகாசுரனை வதம் பண்ண நியூஸ் 14 லோகங்களுக்கும் பரவி விட்டது. இந்த மாதிரி இந்த அசுரனை ஒரு சின்ன பையன் கொன்னுட்டான், அவருக்கு 5 வயசு தான் அப்படின்னு வரும்போது எல்லாரும் யோசிச்சாங்களாம். அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மதேவர், அவ்வளோ சின்ன பையன், நான் பிரம்மா, நான் கூட பண்ண முடியாத விஷயம் இந்த சின்ன பையன் பண்ணியிருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மதேவரும் அங்கே வந்தாராம். வந்துட்டு அவர் கேள்விப்பட்டாரா, கண்ணன் தான் முள்மத கடவுள்னு கேள்விப்பட்டார். கண்ணன் தான் ஆதி புருஷன், பகவான், சாக்ஷாத் பகவானே கண்ணனே சொல்லி கேள்விப்பட்டனால அங்கே பார்க்குறாரா. although he was informed that the little cowherd boy Krishna was the supreme personality of God. இந்த சின்ன மாடு மேய்க்கும் கண்ணன் தான் பரமபுருஷ பகவான். அதனால பிரம்மதேவர் நேரடியாக கண்ணனோட லீலைகளை அனுபவிக்க வேண்டும், பார்க்க வேண்டும் சொல்லிட்டு வந்தாரா. அவர் என்ன பண்ணினாரா, சும்மா இருக்காம அவரோட கோபுரங்களையும் சேர்த்து கன்று குட்டிகளும் எல்லாத்தையும் கடத்திட்டு போய்விட்டாரா. பிரம்மருக்கு ஏன் தான் இந்த வேலை எனக்கே தெரியல. சாரி. ஸோ பிரம்மர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு நிமிஷம், நான் கொஞ்ச நேரம் ஜலஸ்நானம் தினே தினே கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். ரசோஹம் அப்சு கௌத்த யாயம் டேஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர்னு கண்ணன் சொன்னார். ஸோ என்ன நடந்துருச்சா, கண்ணன் காட்டுக்குள்ள அப்படியே போய்கிட்டு அந்த பசுக்கள், அந்த கண்ணுக்குட்டிங்களும் கொஞ்ச நேரம் பார்க்க கட்டியும் பிரம்மதேவர் எல்லா ஜீவராசி, எல்லா அந்த கோபுரங்களையும் சரி, கோபுரங்கள் இஸ் கிருஷ்ணாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் who are the boys, the boys and also the calves, இந்த 2 பேரையும் அப்படியே கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிடுவாரா பிரம்மதேவர். சரியா, ஏன்னா பிரம்மர் மேலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு. கண்ணன் அங்க அவரோட நண்பர்களோட சேர்ந்து சுத்தி ஆனந்தமா சாப்பிடும் போது சத்துர்முக பிரம்மர் 4 முகம், இந்த லீலையோட பேரு பார்த்தா பிரம்ம விமோகன லீலான்னு சொல்லுவோம். பிரம்மருக்கு 4 தலைகள் இருக்கு. 4 தலையும் 4 வேடங்களை குறிக்கும். ரிக், சாம, யஜுர், அதர்வ வேதம்னு 4 தலைகள் இருக்கு. அந்த 4 வேடம் புரிந்த பிரம்மதேவரே கண்ணனை புரிந்துக்க முடியாம பிரம்ம விமோகனம், அவரும் மோகத்தில் விழுந்து கண்ணன் நார்மல் நினைச்சிட்டு இந்த பாய்ஸை கிட்னாப் பண்ணிடுவாரு. ஸோ அப்புறம் அந்த சமயத்துல பிரம்மதேவர் கிருஷ்ணர் உடனே நினைப்பாரா, ஆஹா, பிரம்மர் பசங்களெல்லாம் எடுத்து போயிட்டாரு, இப்ப நான் இப்படி வீட்டுக்கு போவேன், வீட்டுக்கு போனா இந்த பசங்களோட அம்மா எல்லாரும் தேடுவாங்களே, கண்ணுக்குட்டியோட பசுகள்லாம் தேடுமே சொல்லி கண்ணன் என்ன பண்ணுவானா, தன் ரூபத்தை எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு அவர் உடல்ல இருந்து எல்லாரும் கோப்பர்கள் ரூபமா எடுத்து அவரே கண்ணுக்குட்டிகளா ஆயிடுவாரா. கண்ணனே கண்ணுக்குட்டி ஆயிடுவாரா, கண்ணனே கோப்பர்களா ஆயிடுவாரா. ஆனா இந்த லீலை ஒருத்தருக்கு மட்டும் தெரியாதா இது நடந்தது. அது யாருக்கு தெரியாது? கண்ணன் இந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இந்த பர்சனா இருக்கா, யார் ஒருத்தர், யார் அந்த பர்சனாலிட்டின்னு நினைக்கிறீங்க? கிருஷ்ணா யாரு கண்ணனுக்கு கூடவே இருப்பாரு. அவர் கண்ணனுக்கு அண்ணன்னு நம்ம சொல்லுவோம். யாருக்கு தெரியும் கண்ணனுக்கு அண்ணன் யாரு சொல்லுங்க? பிரம்மாக்கு கண்டிப்பா தெரியும், ஏன்னா பிரம்மதேவர் தான் கிட்னாப் பண்ணாரு. ராதா ஓகே, பலராமருக்கு மட்டும் தெரியாது. சரியா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகுமா, the Lord expanded himself as the boys and calves in the individual capacity, and surrounded by such expansion of himself, Krishna entered the village of Vrindavan. அவரே எல்லாரும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே விருந்தாவனத்துக்கு போனாராம். The resident have no knowledge of what happened. யாருக்குமே தெரியாது இந்த மாதிரி ஏன்னா பிரம்மதேவர் அந்த பசங்களை கடத்திட்டு போய் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் 1 செகண்ட் அவர் லோகத்தோட டைமுக்கு தான் கிட்னாப் பண்ணாரா. ஆனா அந்த ஒரு செகண்ட் நம்ம டைமுக்கு 1 வருட ஆண்டு காலமா இருக்குமா. எப்படி நம்ம 1 வருட ஆண்டு காலம் தேவலோகத்தில் ஒரு நாள் 12 hours. 1 year is 24 hours for the deva. 6 months are morning, 6 months are days, and 6 months are night. அது தேவலோகத்துக்கு. ஆனா பிரம்மதேவரோட லோகம் சத்தியலோகம் எங்க இருக்கு? அவரு சொர்க்கலோகத்தில் மேல இருக்கு, மேல 14வது லோகம் தான் கீழே. இந்த பாத்தாள லோகத்தில் 14வது லோகம் தான் சத்தியலோகத்தோட டைம். பட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் 1 செகண்ட் நம்மளுக்கு 1 ஆண்டு காலம். பிரம்மதேவர் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் 1 செகண்ட்க்கு தூக்கிட்டு போனனால அவருக்கு 1 வருடம் காலமா ஆயிருச்சு நம்ம கல்குலேஷனுக்கு. ஸோ அந்த 1 வருட ஆண்டுக்கு
கண்ணனே தான் இந்த பசங்களாக வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாரா. ஆல் த பாய்ஸ் பிகேன் டு டீல் வித் தியர் மதர் அஸ் யூஷுவல். கண்ணன் அந்த பசங்களாக அவதரித்து எல்லா தாயார்களும் சரி அந்த பசுமாட்டு கூட இருக்கும்போது த மதர்ஸ் ஆல்சோ அப்ரோச் ஆஃப் த ஈவினிங் பிகேன் டு பேத் தியர் ரெஸ்பெக்டிவ் சில்ட்ரன், டெக்கரேட் them with tilak, with ornaments, and gave them necessary food after the day of labor. The cows also, they was away in pasturing ground, return in the evening, begin to call the respective calves. Even அந்த கன்று குட்டிகள் கூட பசுமாடுகள் கூட கண்ணு குட்டிங்களெல்லாம் கூப்பிட்டுச்சா. ஆனால் இந்த லீலை நடக்கும் போதும் அந்த கண்ணுக்குட்டிகளும் சரி அந்த கோபுரங்களும் சரி எல்லாமே சாக்ஷாத் பகவானே தான் வந்து இந்த தாய்கள் கூட வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு பக்தியை. The relationship between the cow and the gopis with the calves and the boys remain unchanged, although actually the original calves and boys are not there. Actually ஒரிஜினலாக அந்த பர்சன் இல்லை. பட் என்ன தெரியுமா நடந்துச்சா, அந்த ஒரு வருட காலத்துக்கு பலராமர் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணாரா. என்னதா, அந்த பசுகள்லாம் அவருக்கு அந்த கண்ணுக்குட்டி மேல அதிகமாக பாசமாக இருந்தாங்களாம், ரொம்ப லவ்விங்கா இருந்துச்சுங்களா. அந்த தாயார்களா பிருந்தாவனத்துல வந்து இந்த எல்டர்லி கோர்பீஸ்னு சொல்லுவோம், அவங்க அந்த ஆன்டிஸ்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளைங்க மேல அதிகமா பாசமா இருந்தாங்களாம். ஏதோ கண்ணனே கொஞ்சம் மாதிரி பாசமா பார்த்துக்கிட்டாங்களாம். ஸோ பலராமர் பார்த்து யோசிச்சாரா, என்னது கிருஷ்ணரே கொஞ்சம் மாதிரி எல்லாரும் பாசமா பார்த்துக்குதுங்களா அதுங்க பசங்களை, இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டா இருக்குதுங்களா. even though the calves and boys were not the offering, but the elderly gopis was showing increasingly affection on them, அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. So for 1 year continually Krishna expanded himself as the calves and the cowherd boys and was present in the pasturing ground. As stated in Bhagavad Gita, Krishna's expansion is situated in everyone's heart. என்னதான் இருந்தாலும் கண்ணன் எல்லாரும் மனதில் பரமாத்மாவாக இருக்கிறாருன்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Similarly, instead of expanding himself as super soul, we are expanding himself as portions of calves and calves for one continuous year. Okay, இந்த மாதிரி எல்லாம் பசுமாட்டாக எல்லாம் பசங்களாக கண்ணனே அவதரித்து அங்க வந்து ஒரு வருட காலத்துக்கு கண்ணன் வாழ்ந்திருக்காராம் அவருக்கு எல்லாரும் கூடியும் ஒரே நேரத்தில். One day when Krishna along with Balaram was maintaining the calves in the forest, they saw some cow grazing on the top of Govardhan. The cows could see down in the valley there were calves were being taken care by the boys. Suddenly, on sighting the cows began to run towards them. அப்புறம் கண்ணுக்குட்டிங்களை வந்து பார்த்தோன்னே அதுங்கெல்லாம் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. They began to approach the calves with their milk bag full of milk, and they raised their tail upwards. When they were coming down the hill, their milk bag was pouring milk on the ground out of intense maternal affection of the calf. When the cows was running on top of the Govardhan hill, the men were taking care of them was trying to stop. The elderly cows are taken care by men. அந்த காலத்துல வந்து பசுகள்லாம் வந்து பெரியவர்கள்லாம் வந்து பசுகளை பார்த்துக்குவாங்களா, சின்ன பசங்களா வந்து கண்ணுக்குட்டிங்களை பார்த்துக்குவாங்களா. And therefore the men who were taking care of the cows on top of the Govardhan hill tried to stop them, but they failed. They baffled by their failure, they feeling ashamed and angry, they were very unhappy. But they came down and saw their children taking care of the calf. Then all of a sudden they affectionate toward the children. This was very astonishing. Although the men came down disappointed, baffled and angry, as soon as they saw their own children, they melted with great affection. எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் கூட அப்பா அம்மா வேலையிலேருந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வந்தாலும் வீட்டில் பிள்ளைங்களை பார்த்தோன்னு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகிடும். அதுதான் இங்கேயோ சொல்கிறாங்க கோபுரங்கள் பற்றி. At once the anger, dissatisfaction and unhappy disappeared. They began to show paternal love for the children, and with great affection they lifted the children. Okay, Balaram saw the extraordinary exchange of affection between the cow and the calves and between the father and their children. பலராமர் ரொம்ப கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரா, என்ன நடக்குது விருந்தாவனத்தில், ஏன் இந்த பசுமாட்டுலாம் கண்ணுக்குட்டி மேலே இவ்வளோ பாசம் காமிக்குது, ஏன் இந்த அப்பாமார்கள் எல்லாம் பையன்கள் மேலே இவ்வளோ பாசம் காமிக்கிறாங்க. When neither the calves nor the children needed so much of care, he began to wonder why these extraordinary things happened. Balaramar yosikirara. He was astonished to see that all residents of Vrindavan is so affection for their own children exactly as they had been for Krishna. கண்ணன் மேல எவ்வளவு அன்பு காமித்தாங்களோ அதே போலவே அன்பை வந்து அவரோட பசங்கள்கிட்ட காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களா. Similarly, the cows have grown affection for the calf as much as for Krishna. இந்த பசுமாட்டும் கண்ணனுக்கு எவ்வளவு பாசம் காமிக்குமோ அதே போல கண்ணுக்குட்டிக்கும் காமிக்கும். Balaram therefore concluded that the extraordinary show of affection was something mystical, either performed by the devatas or some powerful men. Otherwise, how could this wonderful exchange take place? He concluded that the mystical change must happen
by the cause of Krishna, whom Balaram considered his worshipable supreme personality. பலராமருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணன் தான் அவர் ஒரு வழிபடுற முள்முத கடவுள்னு சொல்றாரு. ரொம்ப பிடித்தமான தெய்வமும் வந்து பலராமருக்கு கண்ணன். It was arranged by Krishna that even though I was not checked in mystic power, thus Balaram understood that all boys and calves are only expression of Krishna. கடைசியில் அவரும் யோசிச்சாரா, கண்டிப்பாக இந்த எல்லா பசங்களும் சரி இந்த கண்ணுக்குட்டிங்களும் சரி எல்லாமே கண்ணனோட எக்ஸ்பென்ஷனாக தான் இருக்கணும். பலராம் inquired from Krishna about the actual situation. He asked, my dear Krishna, பலராமர் கேட்குறா, என் அன்பு கண்ணனே, in the beginning I thought all calves and the coward boys were neither great sage saintly person of devatas. நினைத்தேன் இந்த கண்ணுக்குட்டிகளும் இந்த கோப்பர்களும் வந்து பெரிய பெரிய முனிகள் தேவர்களாக இருக்கணும்னு. ஆனா இப்ப பார்த்தா இவங்க எல்லாரும் நீதான போல, உன்னோட அவதாரம் தான் போல, உன்னோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான் போல. They all are you. Yourself are playing as calves and cows and the boys. What is the mystery of this situation? கேக்குற, என்னதான் நடக்குது? Where are those other calves and cows and boys are gone? வேறு பசங்களாம் எங்க போய் விட்டார்கள்? And why you expanding yourself as calves and boys? Will you kindly tell to me what is the cause? கண்டிப்பா என்கிட்ட சொல்றேன், ஏன்னா இதை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, தயவு செஞ்சு சொல்றியா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்க. How the calves was stolen by Brahma and how he was concealed the incident. And while Balaram and Krishna was talking, அவர் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா, அந்த சமயத்துல பிரம்மதேவர் ஒரு வினாடி நேரத்துக்கு தான் அவர் காணா போயிருந்தார் அவர் கணக்குக்கு. ஆனா அதுவே நம்மளுக்கு 1 ஆண்டு காலமாக தோன்று விட்டது. அந்த சமயத்துல என்ன நடக்குது நம்ம பார்ப்போம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி, எல்லாரும் நல்லா கேளுங்க. And he was very anxious. Okay, அந்த டைம்ல என்ன நடக்குது? Brahma's 12 okay, similarly 1 moment of Brahma is equal to 1 year of our solar calculation. At 1 moment of Brahma's calculation, Brahma came back to see the fun caused by him by stealing his boys and calves, but he was afraid that he was playing with fire. என்னதான் அவர் வந்து விளையாட்டுத்தனமாக அந்த கோபுரங்களை வந்து கொஞ்ச நேரம் எடுத்துட்டு போனாலும் பிரம்மதேவருக்கு மனதில் ஒரு பயம் இருந்துச்சா, ஐயோ நம்ம நெருப்பு கூட விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிறமே. கிருஷ்ணா வாஸ் இஸ் மாஸ்டர், கிருஷ்ணர் தான் பிரம்மருக்கே மாஸ்டர். and he played a mischief for fun by taking away. சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு எடுத்தாரு. and he was really anxious that he did not stay away for very long. அவர் ஆக்சுவலி எடுத்துட்டு போய் கொஞ்ச நேரம் படபடன்னு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். ஐயோ என்ன நடக்க போதே தெரியலையே, சட்டுன்னு நம்ம வந்து கொண்டு வந்துருவோம் சொல்லுது. and he came back after a moment in his calculation. கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடலாம் அவர் கால்குலேஷனுக்கு பண்ணாரா. and he saw that all the boys, calves and cows were playing with Krishna in the same way upon them. அவர் திருப்பி வரும்போது பார்க்கறாரா, அதே கண்ணு குட்டிங்க அதே கோபுரங்கள் கண்ணனை கூட விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்களா. அவர் யோசிக்கிறாரா, இப்படி முடியும், நான் தானே இதுங்கெல்லாம் திருடிட்டு போய் விட்டேனே, how is it possible, how these boys are there playing அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்களா. it is that they are not influenced by any mystic power, how they are playing continuously for 1 year with Krishna. Brahma tried to understand who they were and they were uninfluenced by mystic power and he could not assert. பிரம்மாருக்கு புரியவே இல்லையா, யாருதான் இது இந்த பசங்களாம், நான் எந்த பசங்களை எடுத்துட்டு போனேன், இப்ப எந்த பசங்களாம் இங்க விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க, என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பிரம்மதேவருக்கு 4 தலைகள் இருந்தாலும் 4 தலையும் சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சா. Similarly, when the small mystic power exhibited by Brahma was before the mystic of Krishna, it was just like snow or glowworm. When a man of small mystic power wants to show potency in the presence of great mystic power, he diminishes his own influence. He does not increase it. Even a great personality like Brahma, when he wanted to show his mystic power before Krishna, become leaderless. Brahma was thus confused about his own mystic power. பிரம்மதேவர் அவரோட தன் பவரை பத்தி அவரே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரா. In order to convince Brahma, பிரம்மதேவரை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக all the cows, boys were not the original one. The calves and the boys was playing with Krishna, transformed into Vishnu. ரொம்ப அழகாக கண்ணை என்ன பண்றானா பாருங்க, கண்ணை என்ன பண்றான்னு அந்த சமயத்துல பிரம்மதேவர்கிட்ட அங்க இருக்கும் எல்லாம் கோபுரங்களும் விஷ்ணுவாக தோன்றிவிட்டு நான் தான் எல்லாமே சொல்லிட்டு கண்ணன் வந்து அந்த நேரத்துல கையை தூக்கிட்டு everything comes from me, I am the source of all creation, I am your father also Lord பிரம்மான்னு அப்படின்னு அவரை காமிக்கிறாங்க. அந்த சமயத்துல இந்த காட்சியை பார்த்தீங்களா, திடீர்னு அங்க இருக்கிற எல்லா பசங்களும் கண்ணுக்குட்டிகளும் எல்லாம் விளாண்டுகிட்டு இருந்த பசங்கள் கண்ணன் இப்படி கையை தூக்கி எல்லாரும் விஷ்ணுகள் எல்லாரும் என்னோட எக்ஸ்பென்ஷன் காமிக்கிறாரா.
Wow, all the Vishnu form of bluish color dress and yellow garment. கண்ணன் எப்பயுமே வந்து ஷாம கலர்ல இருப்பார். மேக ஷாமத்தில் அதை வந்து பீட்டாம்பர் அப்படியே yellow கலர்ல வந்து போட்டிருப்பாரு. And on their head was glittering golden jeweled helmet. And they were embedded with pearls, earrings, and golden beautiful flowers. On their chest was the mark of Shrivatsa Kanna. விஷ்ணுவோட மார்க்ல எப்பயுமே வந்து ஸ்ரீவத்சம் இருக்கும். And the arms were decorated with armlet and other jewelries. The neck was smooth like corn shell, and the legs were decorated with bells. Their waist was decorated with golden bells, and their finger were decorated with jewel ring. Brahma also saw upon the whole body of Lord Vishnu where fresh tulasi buds was thrown, beginning from the lotus feet up to the top of the head. கண்ணனுக்கு மேல வந்து இந்த துளசிகள்லாம் வந்து போட்டாங்களாம். இந்த அற்புத காட்சியை பிரம்மதேவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அவரே மெய் மறந்து போய் கண்ணன் தான் கிருஷ்ணாஸ்து பகவான் சுயம், கிருஷ்ணாஸ்து பகவான் சுயம், கிருஷ்ணாஸ்து பகவான் சுயம். கண்ணனே இந்த அவதாரத்தில் காமிக்கிறான நான் தான் எல்லா அவதாரத்துக்கும் ஆதி, எல்லாம் சக்திக்கும் நான் தான் ஆதி, நான் தான் the source of all incarnation, and I am the original supreme personality of Godhead, and from me comes all the incarnation. பிரம்ம விமோகன லீலாவிலே அழகாக காமிவிட்டு நம்மளுக்கு இது வந்து இவ்வளோ அழகாக வந்து காமிச்சாரு பாருங்களேன். After this manifestation of Lord Vishnu, Brahma saw the many other Brahmas and Shivas and other Devatas, even insignificant living entity down to ants. அதுக்கு மட்டும் காமிக்கல, எத்தனையோ இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து ஒரு பிரம்மதேவர் இருக்கார். அதே போல பிரபஞ்சம் என்பது அதுவே வந்து கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சம் இருக்கு, யூனிவர்ஸ்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா. அதே போலவே there is an unlimited numerable universe. In each universe there is one Brahma. So now this four-headed Brahma is seeing so many other Brahmas, and he was thinking, all this while I thought I'm the only Brahma, but there's so many Brahma. In this way Brahma started to feel very, very insignificant. The transcendental form of Supreme Personality of Godhead in his person was so great that impersonal followers of the Upanishad cannot reach the platform of knowledge to understand. ஆனால் வேடத்தோட பேச்சை நம்ம எத்தனை நாள் தான் புரட்டி புரட்டி படித்தாலும் நம்ம கண்ணனை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஆனால் கண்ணனோட பக்தர்கள் கூட சங்கமம் வைத்தாதான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்ச. பக்தானாம் அபிஜானாந்தி, பக்தியை தவிர வேற வழியே இல்லை பகவானையை வந்து புரிந்துக்கிறதுக்குன்னு கிருஷ்ணர் சொல்லுவார். Particularly, the transcendental form of Krishna are beyond the reach of impersonalists who can only understand through the Vedic, through the Upanishad. And the absolute truth is not the matter. That is, the absolute truth is not materially restricted by limited potency. Lord Brahma understood Krishna and his expansion in two Vishnu forms, and could understand that due to the expansion of the energy of the Supreme Lord, everything movable and immovable within the cosmic manifestation is moving. So Krishna took compassion of Brahma. Actually பிரம்மதேவர் ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு கண்ணன் கிட்ட போய் 4 தலைகளும் 8 கண்களும் அழுவ ஆரம்பிட்டு கண்ணன் கிட்ட ஷமக்ஸ்வா மதுசூதனா, ஷமக்ஸ்வா மதுசூதனா, ஷமக்ஸ்வா மதுசூதனா, மன்னித்திரு கிருஷ்ணா, மன்னித்திரு கிருஷ்ணா, மன்னித்திரு, தெரியாம பண்ணிவிட்டேன், ஆயோ ஒரு மூடத்தனமாக நான் இது பண்ணிவிட்டேன் கிருஷ்ணா, என்ன மன்னித்திரு சொல்லு. கிருஷ்ணர் வந்து அவர் பிரம்மருக்கே அவர் தானே தோப்பனாரா இருக்கிறாரு. So Krishna took compassionate on Brahma's inability to see even how he was displaying the force of Vishnu has transferred himself into calves. எப்படி அவரே விஷ்ணுகளாக வந்து அவதரித்து இந்த கண்ணுக்குட்டிகளும் கோபுரங்களாக அவனாங்கள பார்த்து. ஸோ பிரம்மர்கிட்ட ஒரு மனதில் இருந்த கழகத்தை வெளியாக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சரி கவலைப்படாத சொல்லி பிரம்மதேவரை வந்து மன்னித்து விடுறாரு. Immediately Brahma descended from his great swan carrier, fell down before the Lord like a golden stick. And the word used among the Vaishnavas for offering respect obeisances is Dandavad. This word இப்பயுமே வந்து நம்ம பக்தர்கள்லாம் வந்து தண்டவாட் பிரபுஜின்னு சொல்லுவோம். அது தண்டவாட்டை என்ன தெரியுமா, ஒரு குச்சியை போல் அப்படியே உழுவ வேண்டுமா. The word means falling like a stick. One should offer respect to superior Vaishnava by falling down straight to the feet and his body like a stick. So Brahma fell down before the Lord just like a stick to offer respect, and because the complexion of Brahma is golden, he appeared to be like a golden stick lying down before Lord Krishna. All the 4 helmets on his head of Brahma touched the lotus feet of Krishna. அவர் 4 தலைகளையும் 4 கிரீடங்கள் போட்டுறாங்க. அந்த 4 கிரீடமும் பகவானோட திருப்பாதத்திலே வந்து சரணம் வந்து காலில் விழுந்து பிரம்மர் ரொம்ப மனதில் ஆனந்தப்பட்டார். ஏன்னா பகவான் ஏதோ மன்னிச்சு விட்டுட்டாரு. அதே சமயத்தில் கண்ணில் ஆனந்த கண்ணீரோடு பகவானோட பாதத்தை அவர் ஒரு கண்ணில் அவருக்கு தண்ணியால் வந்து பகவான் பாதத்தை கழுவினாரா. Repeatedly he fall and rose, and he recalled the wonderful activity of the Lord. After he repeatedly obeisance, மறுபடியும் பகவான் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணாரா. Brahma stooped up and spared his hand over his ears.
Brahma stood up, ஏஞ்ச பிறகு, and smote his hands over his eyes, and seeing the lords before him, he trembled and began to offer prayers with great respect and humility and attention. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 3rd chapter of Krishna, the stealing of boys and calves by Brahma. இதுதான் 13வது அத்தியாயம். எப்படி பிரம்மதேவர். ஸோ சினாப்சிஸா சொல்லிடுற கதை என்ன நடந்துச்சு, ஆகாசுரனை வதம் பண்ண பிறகு சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்லுவார், 1 ஆண்டு காலத்துக்கு ஆகாசுரனை வதம் பண்ண லீலைகள் விருந்தாவனத்தில் பேசப்படவே இல்லையா. அப்படிதான் நேற்று நான் கதையை சொன்னேன். நீங்களாம் யோசிச்சிருப்பீங்க, யான்னு இந்த 1 ஆண்டு காலம் கதை சொல்லவே இல்லை, என்ன நடந்துச்சு அந்த 1 ஆண்டு காலத்துக்குன்னு நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க. அந்த 1 ஆண்டு காலம் என்ன நடந்துச்சு, பிரம்மதேவர் அப்ப ஆகாசுரனை வதம் பண்ண விஷயம் 14 லோகங்களுக்கும் அந்த நியூஸ் போனுச்சு. அப்ப பிரம்மதேவரும் கண்ணனை பார்த்து, கண்ணன் கிட்ட ஒரு திருவிளையாடல் பண்ணலாம் சொல்லி தெரியாம போய் அந்த கோபர்களும் அந்த கண்டுக்குட்டிங்களும் அப்படியே கிட்னாப் பண்ணிட்டு ஒரு மோமெண்ட்க்கு தான் போவார். ஆனால் அந்த ஒரு மோமெண்ட்டே இந்த பூமியோட கல்குலேஷனுக்கு 1 ஆண்டு காலமாக தோன்றிவிட்டது. அந்த நேரத்தில் கண்ணனே எல்லாருமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இருந்து, கண்ணனே இந்த கோபர்களாக இருந்து, கண்ணனே கண்ணுக்குட்டிகளாக இருந்து, பிருந்தாவனத்தில் பலராம் ரியலைஸ் பண்ணார, என்ன எல்லாரும் ரொம்ப பாசமாக இருக்கிறாங்களே, கண்ணன் மேலே எப்படி பாசத்தை காமிப்பாங்களோ அதே போலவே எல்லாருமே இருந்திருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு பலராமர் யோசிச்சு பலராமர் முடிவு பண்ணாரா, நான் நினைத்தேன் இந்த கோபர்களும் இந்த கண்ணுக்குட்டிங்களாம் பெரிய பெரிய ரிஷிகள், முனிகள், பெரிய பெரிய மகான்கள், தேவர்கள் நினைச்சேன். ஆனா கண்ணா, இது எல்லாம் நீதான் போல, உன்னோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான் போல, உன்னோட அவதாரம் தான் போல அப்படின்னு பலராமர் யோசிப்பாரு. அப்படி கண்ணன் சொல்ல, ஆமா இதெல்லாம் நான் தான். இது பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது பிரம்மதேவர் அந்த பசங்களெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாரு. அப்புறம் பிரம்மர் சாரி கேட்டுட்டு பகவானை மன்னித்து விட்டு பிரம்மர் அழகான ஒரு பிரேயர் தான் சொல்லுவாரு. அதுதான் நாளைக்கு 14வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிட்டை பிரம்மதேவர் என்ன பிரேயர் சொன்னாருன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கோட சினாப்சிஸ். மணி கொஞ்சம் 4 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த லீலையோட பேரு பிரம்ம விமோகன லீலை. நல்லா யோசிக்குங்க, வாட் இஸ் த லெசன் தட் வி கேன் டேக் ஃப்ரம் திஸ் லீலா. என்னதான் பிரம்மதேவர் இஸ் அ கிரியேட்டர், ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் பீயிங் கிரியேட்டட் பை த லார்ட் ஹிம்செல்ஃப். அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் பீயிங் யாரு கிரியேட் பண்ணாரா, பிரம்மதேவர் தான் முத படைத்தார்கள். பகவான் பிரம்மதேவர் தான் படைத்தாரு. ஆனா அவர் 4 தலைகளும் 4 வேடத்தை குறிக்குதுன்னு சொல்லுவோம். அவருக்கு முழு ஞானம் நித்தியமாக எப்பயுமே அவர் will be full of all knowledge and aware of the Lord, but he getting bewildered seeing Krishna. அவரே கண்ணனை பார்த்து விமோகனம் அடைந்து விட்டார்களா. இதுல என்ன புரிகிறதா, பிரம்மதேவரே மோகம் அடைஞ்சு கண்ணனை even Brahma failed to understand Krishna. What to speak of you and me who are just mere mortals. That is the fact. If you don't understand Krishna, don't worry, because even Brahma never understood. Krishna is not an easy subject matter to understand. It's very, very high, exalted subject matter. Only those who are really, really blessed by devotees can understand Krishna as who he is. ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு ஒரு டீச்சிங்ஸ் that we gonna bring back. கண்ணனை புரிந்துக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இல்லை. பிரம்மதேவரே கண்ணனை புரிந்துக்கிறதுக்கு ஃபெயில் பண்ணியிருந்தார். பிரம்ம விமோகன லீலா, அவரே மோகம் அடைந்து விட்டார் கண்ணனை புரிய ட்ரை பண்ணும்போது. ஸோ if you don't understand Krishna, it's okay, but by being with devotees, eventually we will also read about the words of Krishna from Bhagavad Gita and the life of Krishna from Bhagavatam. We will understand Krishna also. Okay, so let us start